ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو، فقہی قواعد اور فقہی اصول کے تعلق سے یہ درس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا قاعدہ آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا وہ تھا المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی پریشانیاں، مشکلات یہ آسانیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، تو پریشانیاں آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس قاعدے کی تھوڑی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے آئی، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی سے جڑا ہوا ایک قاعدہ جو آج پیش کریں گے آپ کے سامنے، وہ قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ تو آپ کے پاس یہ قاعدہ لکھا ہوا ہوگا، تو یہ قاعدہ کیا ہے؟ اسی سے جڑا ہوا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، اسی سے جڑا ہوا یہ قاعدہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات۔ تو یہ قاعدہ بہت مشہور قاعدہ ہے فقہ کا، اور اتنا مشہور ہے کہ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ عام جو ہے پبلک بھی اسے استعمال کرتی ہے اور اسے ذکر کیا جاتا رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس قاعدے کا جو ہے غلط طریقے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی اسے ذکر کر کے اپنے آپ کو ایک حرام چیز کے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے، جبکہ ویسا ہوتا نہیں۔ تو اب ضرورات تبیح المحظورات، اس قاعدے کی شرح ہم آپ کے سامنے کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس کی شرح کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورات کہتے ہیں مجبوریاں، اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ مجبوریاں۔ عربی میں ضرورت کہتے ہیں۔ اردو کی جو ضرورت ہے، جسے ہم اردو میں ضرورت کہتے ہیں، عربی میں وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ جسے ہم اردو میں ضرورت کہتے ہیں اسے عربی میں حاجت کہتے ہیں، حاجت۔ تو یہاں اب ضرورات جو کہا گیا، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں مجبوریاں۔ مجبوریاں، انسان کسی چیز کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے، یا کوئی بات کہنے کے لیے، یا کوئی جو ہے چیز کھانے کے لیے یا پینے کے لیے اسے مجبور کر دیا جائے، یا اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ مجبور ہے کہ اسے استعمال کرے یا اسے کھائے یا یہ بات کہے، اسے یہ کام کرنے کے لیے یا یہ بات کہنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ مجبوریاں، انسان کی یہ مجبوریاں کیا کرتی ہیں؟ تبیح المحظورات۔ تبیح کا معنی ہوتا ہے کہ جائز قرار دے دیتی ہیں، جائز ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تبیح اباحت سے ہے، یہ اباحت کہتے ہیں جائز ہونا، تو جائز کر دیتی ہیں کس کو؟
अल महदूरात, हराम को। महदूरात अरबी जबान में ये महजूर है, महजूर कहते हैं हराम को। तो हराम चाहे कोई हराम चीज हो खाने पीने के लिहाज से, या कोई ऐसी बात हो जिसका जबान से अदा करना ये जायज नहीं है, कहना जायज नहीं है, लेकिन अगर किसी को मजबूर किया गया वो कहने के लिए, तो ये हराम उसके लिए हलाल बन जाता है। मजबूरियां ये हराम को हलाल कर देती हैं या हलाल होने का सबब बन जाती हैं। मजबूरियां ये किसी हराम के हलाल होने का सबब बन जाती हैं। तो ये मजबूरियां क्या हैं? कब हम कहेंगे कि आदमी मजबूर है? मैं असल इसीलिए कहा आपसे कि इस कायदे की हम अच्छी तरह से आपके सामने वजाहत करना चाहेंगे, क्योंकि आज इस कायदे का बड़ी कसरत से जिक्र होता रहता है। आम पब्लिक, जनरल पब्लिक भी ये कहती रहती है क्या करें साहब मजबूरी है, क्या करें साहब मजबूरी है। यानी मजबूरी का रोना हर कोई रोता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मजबूर हो, लेकिन वो समझता ये है कि मैं भी मजबूर हूँ। हर कोई अपने आप को मजबूर समझता है, और मजबूर मामूली मामूली चीजों के लिए वो अपने आप को मजबूर समझ करके हराम का इंतखाब करता है, और ये समझता है कि ये हराम उसके लिए अब हलाल हो गया, ये हराम चीज उसके लिए हलाल हो गई क्योंकि वो मजबूर है। आप जो है यहाँ तक भी सुनेंगे लोगों की जो है कि ये हराम में जो है ये बात भी आती है कि जो चीज हम पर करना वाजिब है, फर्ज है, वो फर्ज चीज आदमी छोड़ देता है, क्योंकि फर्ज का छोड़ना ये भी हराम है। तो मजबूरी है इसलिए हमने इस फर्ज को छोड़ दिया, इस फर्ज का छोड़ना हमारे लिए हलाल हो गया। जैसे अभी आजकल बहुत कसरत से देखते होंगे आप कि अगर कहीं कोई प्रोग्राम में है, किसी मीटिंग में है, उस मीटिंग को कैंसिल भी किया जा सकता है या उस मीटिंग को खत्म भी किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने लोगों की, जो कि अपने जो है जलसे या जो है मीटिंग वगैरह में होते हैं, जो जलसा उनके अपने हाथ में होता है, जो मीटिंग उनके अपने हाथ में होती है। मीटिंग में है, नमाज का टाइम हो गया, अब बाद में नमाज पढ़ लेंगे, या दो नमाजें एक साथ इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं। यानी एक नमाज को जो उसका असल वक्त है उस वक्त से निकाल करके दूसरे वक्त में दाखिल होकर के नमाज पढ़ते हैं। इस तरह की चीजें जो है कर देते, क्या कहते हैं मजबूरी है, ये क्या करेंगे, ये मजबूरी। ये कोई मजबूरी नहीं। हाँ, ये मजबूरी में कब आएगी चीज, जबकि ये हमारे हाथ में नहीं है। फर्ज कर लीजिए कि अगर किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और कंपनी के जो भी मैनेजर वगैरह हैं या कंपनी के जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने मीटिंग रखी है और मीटिंग का जो टाइम रखा है उसमें नमाज का पूरा टाइम चला जा रहा है और नमाज पढ़ने का उसे मौका ही नहीं है उसमें, और मीटिंग से उठ करके जा भी नहीं सकते। तो अब अगर दूसरी किसी कंपनी का ये मामला है जो उसके अपने हाथ में नहीं है, तो यहाँ तो ये बात आ सकती है कि आदमी मजबूर है, या तो फिर नौकरी छोड़ दे। मतलब इसका यही है मतलब, या तो नौकरी छोड़े, अगर नौकरी करना है तो फिर जो है नमाज का मसला उसके लिए होता है। कभी यही मसला जुम्मे के ताल्लुक से भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसे मजबूरी कब कहा जाएगा और मजबूरी में ये चीज कब आएगी और कब उसके लिए इस वाजिब का छोड़ना जायज होगा, या कौन सी मजबूरी है जिससे किसी हराम चीज का खाना उसके लिए हलाल हो जाता है। आज के इस फायदे में हम आपके सामने यही बातें जिक्र करने वाले हैं। आज ये भी जो है बड़ा मसला रहता है, आपके जो है यहाँ भी इस तरह का सवाल होता होगा। ये खातून है, उसको मतलब ये कि जो है प्रेग्नेंट हो गई, हमल ठहर गया उसको। अब क्या है, अभी बच्चा छोटा है, दूसरा अभी से हमल ठहर गया, तो क्या चाहते हैं कि नहीं इसको हम जो है अबार्शन करा लेना, हमल को साबित करा देना, और जो नहीं डॉक्टर ऐसा कह रहा है, मजबूरी है, और जो है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें जो है करते रहते हैं। कितनी मजबूरी, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। क्या वाकई ये इतनी मजबूरी है
कि इसकी वजह से किसी की जान पर बनाएगी या जान जाने का खतरा है, ऐसा है कुछ, तब जो है मानी जाए मजबूरी के वक्त में जो हालात होती है तो उसके लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, जो कुछ कायदे हैं और कुछ रूल रेगुलेशन हैं। उन रूल रेगुलेशन के साथ ही ये कायदा अप्लाई होता है या इस कायदे पर अमल किया जाता है कि मजबूरियां हराम को हलाल कर देती हैं। तो अब ये कायदा हमारे सामने यही है। ये कायदा आपको याद रखना है, इसी अरबी के अल्फाज में कि अद-दरूरातु तुबीहुल महज़ूरात, अद-दरूरातु तुबीहुल महज़ूरात, ये मजबूरियां हराम को हलाल करती हैं। अब ये जो है इसके लिए क्या दाब्ते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या जो लोग समझते हैं कि ये मजबूरी है, ये मजबूरी, ऐसा बहुत है कि लोग जो है बहुत सारी चीजें आज करते जा रहे हैं मजबूरी के नाम पर। तो क्या जिसे वो लोग मजबूरी समझ रहे हैं वाकई वो मजबूरी है? आज बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई जिनकी अपनी फैक्ट्री हो, उनकी कंपनी हो, या ये कि वो कहीं मुलाजिम होते हैं तो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लेना मजबूरी है, आजकल मजबूरी है, क्या करेंगे, उसके बगैर नहीं काम चलने वाला है, तो मजबूरी है इसलिए बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लेना जायज नहीं है। तो अब ये मजबूरी है, कैसी मजबूरी है ये, इस दर्जे की मजबूरी है ये, सब कुछ नहीं देखते, बस क्या मजबूरी है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी। परेशानी किस दर्जे की है? क्या ये परेशानी दूध जैसी हराम चीज को हलाल करने के लिए काफी है? ये जानना होता है। शराब पीना आज ऐसा भी हो गया है कि हमारे बाल भाई लोग मजबूरी है, मजबूरी है, किसी के साथ बैठे हुए हैं तो अब वो जो है, अब पूरी एक टीम है, पूरी एक जमात है, मैं भी उसका एक फर्द हूँ, उसका एक मेंबर हूँ टीम का। अब सब लोग शराब पी रहे हैं तो उनका ख्याल करते हैं मैं भी शराब पी नहीं, मजबूरी है। या ये कि अगर कोई शख्स, अभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है मुख्तलिफ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अपने जो है खास प्रोग्राम हो, जैसे उनका जो है नेशनल डे वगैरह होता है, तो ऐसे मौक़ों पर वो मुख्तलिफ जो है दूसरे मुल्क के लोगों को भी बुलाते हैं, उनको दावतें देते हैं, अपने यहाँ पार्टी करते हैं तो उनको भी दावतें देते हैं। तो अब उनके लिए मजबूरी है। अब चूंकि पूरी दुनिया में होता है कि ऐसे मौके पर, ऐसी पार्टियों पर ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनके लिए शराब का इंतजाम किया जाए, तो हम शराब का इंतजाम करने लगे और कहें मजबूरी है। ये मजबूरी, कैसी मजबूरी है? तो ये जो है जानना बड़ा जरूरी है कि मजबूरी किसे कहते हैं, मजबूरी क्यों ये मानी जाएगी, इसका क्या है, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है। तो मैं आपके सामने पहले इसका जो ज़ाबिता है, रूल रेगुलेशन है मजबूरी के ताल्लुक, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि मजबूरी किसे कहते हैं। मजबूरी ये है जिस शरीयत में जिस मजबूरी की वजह से कोई हराम चीज हलाल होती है, वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ये है कि ये मजबूरी दो तरह की होती है। पहले जो है आपके सामने ये कि मजबूरी ये दो तरह की होती है। एक मजबूरी ये है जो इंसान की अपने तरफ से ये चीज पैदा हुई है, यानी खुद उसकी अपने नफ्स ने उसको मजबूर किया है इस काम के करने के लिए, या उसकी अपनी जो है मजबूरी है, ये अपनी जो है नफ्स से, अपनी जात से उसकी ये मजबूरी जो है जाहिर हो रही है। जैसे आदमी भूखा है, बहुत भूखा है, अब इतना भूखा है, इतने दिन से भूखा है कि अब नहीं खाया तो मर जाएगा। ये मजबूरी कैसी है? इंसान की अपनी अंदर की मजबूरी है। खाना उसकी एक जरूरत है और खाना नहीं खाया तो सब्र कर सकता है, एक वक्त सब्र कर सकता है, दूसरे वक्त कर सकता है, तीसरे वक्त कर सकता है। लेकिन अगर ये सब्र करते हुए हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि अब अगर नहीं खाया तो मर जाएगा, तो ये मजबूरी है। और ऐसी मजबूरी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हलाल करार दिया है कि वो हराम चीज भी खा सकता है।
کوئی حلال چیز اس کے پاس نہیں ہے، حرام چیز ہے اور وہ بھوکا ہے اور کھانا اب نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو اب اس وقت اس کے لیے یہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ایسے ہی پینے کا مسئلہ ہے، آدمی کو پیاس لگی ہے، اگر نہیں پیا ہے، نہیں پیے گا تو اب جو ہے اس کی جان پہ پابند آئے گی، مر جائے گا وہ شخص۔ اب جو ہے اس کے پاس جو پینے کی چیز ہے وہ حرام ہے، تو کیا حرام چیز سے ہی پی کر کے ہی اپنی پیاس کو بجھائے، اپنی جان کی حفاظت کرے؟ یہ جو ہے مسئلہ ہے، یہ مجبوری ہے۔ یہ مجبوری کی کون سی قسم ہے میرے بھائیوں؟ یہ قسم ہے جو انسان کسی اور نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، یہ خود اس کی اپنے نفس کی مجبوری ہے، اپنی ذات کی مجبوری ہے، اپنے آپ کے بقا کی، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی مجبوری ہے کہ اسے حرام چیز کھانا پڑے گا۔ حرام چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے وقتوں میں حلال کر دیا ہے، اس کے لیے جائز۔ دوسری مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری دوسری یہ ہے کہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے یہ مجبوری نہیں، بلکہ دوسرے کی طرف سے یہ مجبوری آئی ہے۔ کسی شخص نے اسے مجبور کیا ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، مجبور کیا ہے، اس کے سامنے حرام گوشت لا کر کے رکھا اور گردن پہ تلوار رکھ دیا، یا جو ہے سر پہ جو ہے ریوالور رکھ دیا کہ جو ہے تم یہ حرام کھاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ مجبوری اس کی اپنے اندر کی نہیں، یہ مجبوری کیا ہے؟ باہر سے آئے، یعنی کوئی اور شخص اسے مجبور کر رہا ہے کسی حرام بات کے کہنے کا، یا کوئی حرام کام کرنے کا، یا کوئی حرام جو ہے چیز کھانے یا پینے کے تعلق سے اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مجبوری کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ مجبوری کی دو شکلیں ہوتی ہیں، مجبوری کے یہ میں رول ریگولیشن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مجبوری ہی کا معاملہ جو ہے، یہ دوسرا جو ہے سلسلے میں رول ریگولیشن جو ہے یہ ہے کہ مجبوری کیسی ہونی چاہیے جو حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مجبوری انسان کے جو شریعت کے مقاصد ہے، اور شریعت جو ہماری شریعت ہے، جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی شریعت ہے، اس کے عین مطابق شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان کی مصلحت کا خیال کیا گیا ہے، اور یہ مصلحت اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اسے اپنانا ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے کیا ہے؟ 5 اہم چیزیں ہیں جن کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں داخل ہے۔ جان کی حفاظت، جان جانے کا ڈر ہو تو یہ یعنی اس حد تک اگر بات ہے تو مجبوری ہے، اور اس کے مجبوری ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جو ہے یہ جان، مال کیا ہے؟ 100-200 روپے، 1000-2000 کا مسئلہ نہیں ہے، مال کا ایسا نقصان کہ جس کی وجہ سے پھر اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے، تو ایسا نقصان، بہرحال ایسا نقصان جو ہے اس سے بچنا، یا جو ہے اس سے اپنے مال کو بچانا، یہ بھی جو ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر اس کی حفاظت کے لیے کسی حرام چیز کا بھی مسئلہ آیا، جیسے بہت ساری دوائیں وغیرہ ہوتی ہیں آج کل، حرام بھی ہوتی ہے یا اس میں حرام ملایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ کے علاج کے لیے اگر وہ چیز ضروری ہو جائے، عقل کی حفاظت کے لیے وہ چیز ضروری ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس حرام علاج کو اپنایا جا سکتا ہے، اور یہ اس کے حق میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ مجبوری کیا ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ جان جانے میں یہ بات بھی ہے کہ اس کے جو اعضاء ہیں، یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، اس میں سے بھی کسی بھی چیز کے جانے کا ڈر ہو، یعنی
सामने वाला धमकी जो दे रहा है वो इस हद तक धमकी दे रहा है कि जो है मैं ये काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो इस तरह की चीज जो है कोई भी हो तो ये मजबूरी ही है। अगर जान न भी जाए, लेकिन अगर इंसान के जिस्म का कोई भी उज़्व अगर जो है जाने का डर हो, तभी ये मजबूरी के दर्जे में ही चीज आती है। तो मैं आपसे कह रहा था, नफ्स का मसला हो गया, माल का मसला हो गया, अक्ल का मसला हो गया, इसी तरह से इज्जत की हिफाजत का मसला है। इज्जत की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत। अगर कोई शख्स किसी को धमकी इस हद तक दे रहा है कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहन को, या उससे मुताल्लिक किसी भी खातून के साथ वो जो है उसकी इज्जत पर हमला कर देगा, उसकी इज्जत खराब कर देगा, अगर उसने ये काम नहीं किया, अगर उसने ये चीज नहीं की, तो ऐसी ये भी मजबूरी है। इज्जत की हिफाजत भी, नस्ल की हिफाजत भी जरूरी है इंसान के लिए। इसी तरह से दीन की हिफाजत का भी मसला है। तो ये, इसको मजबूरी कहा जाता है मेरे भाइयों। तो ये मजबूरियां हैं, यानी इस हद तक कि बहुत वाकई जो है बहुत बड़ा नुकसान, चाहे दीन का नुकसान होने वाला हो, चाहे जो है अक्ल का नुकसान होने वाला हो, चाहे जो है माल का नुकसान होने वाला हो। माल का मामूली नुकसान नहीं, याद रखिएगा, ये जो है यानी ऐसा नुकसान कि उसके पास जिंदगी जो है छूट जाए, ऐसा कोई नुकसान होने वाला हो, या ये कि जो है इसी तरह से ये माल के नुकसान के ताल्लुक से मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर दूं। जैसे अब जो है हम जहाँ रहते हैं, जिस जो है जगह पर भी रहते हैं, वहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके लिहाज से कंपनी वगैरह में आदमी काम करता है, तिजारत करता है, मुख्तलिफ चीजें करता है रोजी रोटी कमाने के लिए। अब अगर जब देखा जाए कि जो है मामला ऐसा हो गया है कि किसी भी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए तो इस तरह की परेशानी हर जगह हो रही है। कभी जुमे का मसला हो जा रहा है, कभी जमात का मसला हो जा रहा है, यानी इस तरह की परेशानियां हो जा रही। और ऐसा नहीं है कि हमने ये कंपनी छोड़ दिया तो हमें दूसरी जगह परेशानी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। तो ऐसे मौके पर यही माल की का मसला है कि बहरहाल रोजी रोटी कमाना ये उसके ऊपर फर्ज है। और जब इस तरह की कोई मजबूरी हो जाती है कि आदमी को रोजी रोटी कमाने में और अपना और अपने घर वालों का पेट पालने में इस तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो और ये परेशानी ऐसी है जो सबको जो है पेश आ रही है। हम कोई भी काम करने जाएंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो हर काम में आ ही जा रही है। तो इस हद तक बहरहाल अगर मामला पहुंच जाए तो ये भी मजबूरी के दर्जे में चीज आ जाती है। मैं कुछ मिसालें वगैरह दे करके आगे आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ जो है रूल रेगुलेशन इसका क्या है, मजबूरी का, वो बता रहा हूँ। इस सिलसिले में तीसरी बात ये है कि ये मजबूरी वाकई या तो मजबूरी हो, या ये मजबूरी जो है तकरीबन जो है 90% कह लीजिए, उम्मीद यही है कि इंसान की ये मजबूरी होगी उससे। या तो अभी मजबूरी है या ये मजबूरी हो जाएगी उसको, ये परेशानी हो जाएगी उसको। ये जो है मजबूरी का एक ज़ाब्ता ये भी है। मतलब क्या है कि मजबूरी कायम रहना चाहिए और उसी वक्त होना चाहिए, या उसके हो जाने का जो है तकरीबन जो है यकीन है कि ऐसा हो जाएगा। तकरीबन यकीन इसलिए कह रहा हूँ, अगर 90% भी बात है तब भी यही कहा जाएगा कि जो है इसको मजबूर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जो है हो सकता है, ऐसा हो सकता, ऐसा कुछ भी जो है यकीन के साथ कहा नहीं जा सकता कि ये चीज वाकई हो जाएगी। बस ये है कि हो सकता है, मामूली सा जो है अंदेशा अगर है तो ये मजबूरी नहीं है। मैं आपको इसे जो है मिसाल देके समझाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगी बात। जो है वाकई खतरा हो किसी भी चीज का, वाकई खतरा हो, या तो आदमी उस वक्त परेशानी में है उस लिहाज से, या ये कि आगे चल करके, जैसे एक खातून है बहुत कमजोर है सेहत के लिहाज से, कुछ उसके मसाइल हैं, सेहत के, हेल्थ के मसाइल हैं, और वो खातून अभी क्या है, प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर का ये कहना है, जो भरोसामंद डॉक्टर है, जो वाकई जिसकी बात मानी जा सकती है, उसका कहना यह है कि अगर
یہ عورت اس کا جو ہے ابارشن نہیں کرایا گیا اور ایسے ہی حمل رہ گیا اس کو، تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ خطرہ بھی معمولی اندیشہ نہیں بلکہ 90%، 60%، 70%، 80% اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ایسی مجبوری جو آگے چل کر کے آئے۔ مجبوری کیا ہے؟ یہ جان جانے کا خطرہ مجبوری ہے اس کی، جو ابھی نہیں ہے، آگے چل کر کے آئے گی، اور اس کا حل ابھی نکالنا ہے۔ تو ابارشن کرنا یہ جائز تو نہیں ہوتا ہے۔ اس قاطع حمل یعنی حمل جو کہ ٹھہر گیا ہو اس کو جو ہے ساقط کرا دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر کیا یہ مجبوری ہے تو اسے جائز قرار دیا جائے، یا کہتے ہیں مجبوری اسی وقت موجود ہے۔ واقعی مجبوری موجود ہے۔ یہ مجبوری ایسی ہے جو متوقع ہے، یعنی جس کی امید ہے کہ آگے جو ہے ایسا ہو جائے گا، اور امید یہ کیسی ہے؟ یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ مکمل یقین تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو تجربہ ہے، جو ڈاکٹروں کا علم ہے، اس کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا وہ یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، تو اسے مجبوری مانا جائے گا۔ تو یہ ضابطے میں آتی ہے بات، یہ مجبوری مانیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجبوری اسی وقت موجود ہے جیسے ہم جو ہے ہمیں پاسپورٹ حاصل کرنا، اور پاسپورٹ جو ہے یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاسپورٹ کو چھوڑ دیتے، جیسے ہم جو ہے کہیں ایڈمیشن لینے گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر کھینچوانا یہ حرام ہے، شریعت اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کریں۔ اب جو ہے جہاں ہمیں ایڈمیشن لینا ہے، جس جگہ پر بھی ایڈمیشن لینا ہے، ہر جگہ یہ بات ہے کہ آپ کو فوٹو دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا ایڈمیشن نہیں۔ اب آدمی کہیں بھی ایڈمیشن نہ لے، بالکل پڑھے ہی نہ، جاہل رہ جائے، تو یہ تو بہرحال اس کی زندگی کے لیے صحیح نہیں۔ تو یہ مجبوری قائم ہے کہ آدمی جہاں بھی جا رہا ہے اس سے تصویر پوچھی جا رہی ہے، اس سے اس کا آئیڈینٹی کارڈ پوچھا جا رہا ہے، اور آئیڈینٹی کارڈ کے لیے تصویر کھینچوانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہاں وہ مجبوری ہو گئی، یہ مجبوری ہے اس وقت، اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو گئی۔ تو مجبوری یا تو رہنا چاہیے اسی وقت، یا یہ کہ یہ مجبوری تقریباً یقینی ہے، وہ ایک خطرہ ہے جو آگے چل کر کے آنے والا ہے، لیکن تقریباً وہ بھی یقینی قسم کا خطرہ ہے، تو ایسی شکل میں یہ مجبوری ہے، اور یہ مجبوری حرام کو حلال کر دیتی ہے۔ لیکن اگر مجبوری جو کہی جا رہی ہے وہ صرف ایک اندیشہ ہے، خطرہ تو ہے لیکن بس معمولی سی خطرے کی امید ہے، کوئی بہت زیادہ خطرہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کے تعلق سے، تو ایسی شکل میں اسے مجبوری نہیں کہا جائے گا۔ ہے ڈاکٹر کہ جو ہے نہیں آدمی جو ہے صحیح ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جو ہے بچہ جو ہے نارمل پیدا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بھی جو ہے صحیح رہ سکتی ہے اور اس کی ہیلتھ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن تھوڑا بہت ڈر ہے پرابلم آنے کا بھی۔ کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو بچے کی پیدائش کے وقت میں یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت میں اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو جان جا سکتی ہے۔ یہ اندیشہ، یہ خطرہ جو بہت معمولی قسم کا، یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے عورت کے ساتھ جب وہ پریگننٹ ہو، لیکن مجبوری نہ ہے اور نہ آگے ہے، بلکہ یہ ایک عام خطرہ ہے جو کہ بہت ہی معمولی 1-2% جو ہے، بہت ہی معمولی قسم کا یہ خطرہ، یہ امید جو ہر کسی کے ساتھ، یہ جیسے آپ گھر میں آدمی گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، یہ ڈر تو ہر ایک کو لگا رہتا ہے۔ اس کو مجبوری نہیں کہتے، ایسی مجبوری کچھ نہیں ہے کہ اب یہ چونکہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ابھی اس کے حمل کو ہی ساقط کروا دیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن اندیشہ یہ بہت معمولی ہے،
तजुर्बे के लिहाज से, यानी 2-4%, 10% इस तरह का कोई अंदेशा अगर है तो ये मजबूरी के दर्जे में दाखिल नहीं होता है। ऐसे मौके पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी मजबूर है इसलिए उसके लिए हराम चीज हलाल हो गई, ऐसे मौके पर ये बात नहीं कही जा सकती। इसीलिए जो औरतों वगैरह के मसाइल होते हैं इसमें, या जो है बीमार के मसाइल होते हैं, ऐसे मौके पर डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाता है कि सही माने में डॉक्टर क्या रिपोर्ट देता है, उसके लिहाज से वो फैसला कर सकते हैं कि वाकई मजबूरी है या मजबूरी नहीं है। चौथा ज़ाब्ता इस सिलसिले में जो रूल रेगुलेशन है, चौथा जो है ज़ाब्ता इस सिलसिले में ये है, चौथा रूल ये है मजबूरी का कि उस नुकसान को, जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को अगर ये हराम चीज हमने इस्तेमाल नहीं किया या वो अमल में नहीं लाए तो जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को दूर करने का हमारे पास और कोई सोर्स, जायज सोर्स ना हो। अगर जायज सोर्स मौजूद है तब वहां मजबूरी नहीं कहा जाएगा कि मजबूरी है इसलिए हराम चीज जायज है, नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये परेशानी जो आप दिखा रहे हैं, ये मजबूरी जो आप जाहिर कर रहे हैं, आप जो है हराम ना इस्तेमाल करके जो परेशानी आपको होने वाली है, नुकसान होने वाला है, इस नुकसान को दूर करने का एक दूसरा रास्ता भी है, एक दूसरा जो है सोर्स भी है, एक दूसरा जरिया भी है और वो जायज जरिया है, तो आप उसे अपना लीजिए। तो जायज जरिए को अपनाइए, उसको क्यों आप हराम को अपना रहे हैं? हराम चीज ऐसे वक्त में जायज नहीं होगी। मैं आपको ये मिसाल दे दूं इसकी कि जैसे कोई शख्स आजकल ये बीमार वगैरह के लिए बड़ा मसला रहता है, जो दवाइयां लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बीमारी है जिसकी एक दवा है जिसमें कुछ हराम भी है, हराम चीज है, और हराम होने की वजह से वो जायज नहीं है उसके लिए इस्तेमाल। और दूसरी दवा है जिसमें कुछ भी हराम नहीं है, दवा दोनों है, हराम भी और हलाल भी। तो उस बीमारी के इलाज के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करेगा? वो दवा इस्तेमाल करेगा जो दवा हलाल है। हराम का इर्तिकाब क्यों करेगा? कि मजबूरी है, अगर नहीं दवा इस्तेमाल किया तो जान चली जाएगी। भाई इसका इलाज जब दूसरा मौजूद है तो मौजूद जो जायज इलाज है उस इलाज को अपनाएगा और जो हराम है उसे नहीं अपनाएगा। तो ये ज़ाब्ता भी याद रखिए कि कोई हराम चीज हलाल जो होती है उसके लिए एक ज़ाब्ता ये भी है कि उस जो है नुकसान से बचने के लिए, यानी जो हराम चीज इस्तेमाल न करने से जो नुकसान हमको होने वाला है, चाहे हमारी जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, इज्जत व आबरू का नुकसान हो, कोई भी जो है जो नुकसान हो, जो 5 जो है हमने चीजें आपके सामने पेश की, इंसान का जो है कोई ऐसा नुकसान जो कि बहुत बड़ा नुकसान है और उससे उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएगी और वो नॉर्मल फिर जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। तो ऐसा कोई भी नुकसान, अगर इस नुकसान को दूर करने का कोई भी दूसरा सोर्स है जो कि जायज सोर्स है, तो वो जायज सोर्स को अपनाएगा और यहाँ हराम चीज के लिए हलाल नहीं होगी, क्योंकि उस नुकसान को दूर करने के लिए जायज भी मौजूद है और हराम भी मौजूद है। मैं कभी कभी इसकी मिसाल ये भी दे देता हूँ लोगों को समझने के लिए भी, मिसाल दे दूँ आपको, जैसे अभी दवाइयों की मिसाल दिया मैंने आपको। एक शख्स है, उसका इलाज हो रहा है, वो हॉस्पिटल में है, गरीब है, मिस्किन है बेचारा, और जो है उसके इलाज का मसला है। अब अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा। मरीज की, बीमार की कंडीशन ये है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा और इलाज बहुत महंगा है, हॉस्पिटल में बहुत जो है तो उसका बड़ा बिल आ रहा है और उसके पास तो उतने पैसे हैं नहीं, लोगों के पास से जमा करके उसकी मदद करके जो है उसका ऑपरेशन करवाना है या जो भी उसका खर्चा है वो देना है। अब मसला क्या है यहाँ पर कि ऐसे मौकों पर लोग सूद की रकम जो लोगों के जो है बैंक का इंटरेस्ट होता है वो जो है जमा करके दे देते हैं कि मजबूर है। तो ऐसे मौके पर ये देखना क्या होता है कि ठीक है, ये
अब जायज शक्ल क्या हो सकती है इसकी? जायज शक्ल क्या है इसके लिए कि लोगों के पास जो ज़कात की रकम होती है, अगर ज़कात की रकम मिल जाए तो ये बहरहाल इस सूद को जो है इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने से ये बेहतर। या अगर कोई मदद करने वाला मिल गया है तो पहले ये जो है अपनाएंगे कि मदद करने वाला मिल गया है तो पहले उससे वो पैसा दे रहा है, हलाल पैसा दे रहा है, देने के लिए कोई तैयार है या लोग तैयार हैं, पहले कोशिश ये की जाएगी कि जो भी जायज सोर्स उसके जरिए से हम जो है जायज जो माल है हम इसका इलाज कराएं। अगर लोग किसी के पास भी न ज़कात की इतनी रकम वहां पर कहीं है, न ही जो है कोई मदद करने के लिए तैयार है। अब हम देख रहे हैं कि अगर इस आदमी का बर वक्त इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा, तो बिल्कुल ये आखिरी जो है आखिरी बात होनी चाहिए, लास्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अब अगर नहीं जो है उसका इलाज हुआ तो मर जाएगा और हमारे पास सारे सोर्सेज हमने देख लिए, किसी सोर्स से भी कोई पैसा नहीं आया, तो अब मजबूरी है। मजबूरी में अगर इंटरेस्ट का पैसा है तो यही लगा करके उसका इलाज कर लिया जाए। लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, लास्ट स्टेप होना चाहिए। यही है मजबूरी के ये जो ज़ाब्ते हैं ना मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है जानना। ये जो है जो हम आपको फिक्र के कवायद बयान कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं मेरे भाइयों जो हमारी आज की बहुत अहम जरूरत है, हर एक को जानना चाहिए इन चीजों को। मैं आपको हॉस्पिटल ही की एक बात और बता, अगर कोई शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे फौरी तौर पर खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, जब ब्लड की जरूरत होती है तो इस्लाम में खून का बेचना और खरीदना जायज नहीं है, हराम है। ये अपनी जगह पर जो है आप इसको ध्यान में रखिए, ये हराम है, खरीद नहीं सकते। अब उसे जो है मरीज को, बीमार को ब्लड की जरूरत है, तो पहले ब्लड हासिल करने के लिए जो जायज सोर्स है वो ये है कि कोई भी शख्स जो ब्लड डोनेट कर सकता है, हम पहले लोगों में ऐलान करेंगे कि फला आदमी को, फला बीमार को ब्लड की जरूरत है, और अगर आप में से कोई भी भाई आकर के उसके लिए अपना जो है डोनेट करे ब्लड, तो बहरहाल ये सबसे अच्छी चीज है। ये जो है जायज सोर्स है उसका, अगर जायज तरीके से खून मिल जाता है तो खून खरीदा नहीं जाता। अब जो है इसके बाद ऐलान भी कर दिया, लोगों को बता भी दिया कि लोग जो है आकर के डोनेट करें, लेकिन कोई नहीं आया। और अब उसकी ऑपरेशन का वक्त भी हो रहा है, ऑपरेशन के टाइम में उसे खून की जरूरत है, और उस हॉस्पिटल में बाकायदा ब्लड बैंक हॉस्पिटलों में होता है, उनके पास है वो जो है, लेकिन वो पैसे पर देंगे, मजबूरी हो। जायज सोर्स था इसका, हमने जायज करना चाहा हमने उसको, लेकिन कोई उसके लिए तैयार नहीं हुआ, अल्लाह का कोई बंदा आया नहीं, तो अब मजबूरी है, तो मजबूरी में खून का खरीद करके उस पर चढ़ा देना, बीमार को खून चढ़ा देना, खरीदना मजबूरी के वक्त में जायज है। बेचना तो किसी हाल में भी जायज नहीं, क्योंकि बेचने की मजबूरी नहीं हो सकती, लेकिन खरीदना जो है ये क्या है, जायज है। अब मजबूरी हो गई तो जायज। कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको वो भी बता दूं शक्ल, ये जो जायज सोर्स पहले देखा जाता है तो उसमें ये बात भी है कि कभी हॉस्पिटल, कभी क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फौरी तौर पर खून की जरूरत होती है, हम ऐलान करने जाएंगे, कोई आएगा डोनेट करेगा, तब जो है तब तक क्या मौका नहीं है, फौरन उसको ब्लड की जरूरत है। और ऐसे मौके पर जो हॉस्पिटल में होता है, जो ब्लड बैंक, उसमें जो ब्लड होता है वो खून चढ़ाया जा सकता है उनसे बोल करके, और उनसे ये कहें कि हमारा कोई आदमी आएगा, हम ऐलान करेंगे, अभी टाइम लगेगा लेकिन आएगा कोई ना कोई और ब्लड डोनेट करेगा, तो हम इसलिए इसका पैसा नहीं देंगे बल्कि हम आपको ब्लड ही देंगे जो है इसके बदले में। तो ये उसकी क्या है, जायज शक्ल है। अब जो है वो हॉस्पिटल वाला नहीं मान ही नहीं रहा, कहा कि नहीं नहीं हम आगे का नहीं जानते, अभी अगर आप खरीद करके लाए तो हम चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो जो है हम ऐसे ही देने वाले नहीं हैं।
इस इंतजार में कि बाद में जो है कोई आएगा तो देगा। अगर वो मना करता है तो मजबूरी होगी, मना नहीं किया, इसके लिए तैयार हो गया, तो उसको पहले इसके लिए तैयार किया जाएगा। अब तैयार हो जाते हैं, उनको क्या है, अपने ब्लड बैंक में ब्लड होना चाहिए। तो आप चाहे उसके लिए पैसा दे या जो है कोई डोनेट करने वाला है तो उसको बुला करके लाए, वो डोनेट कर दे, तो जो है पुराना जो है खून पहले से जो रखा हुआ वो इस्तेमाल हो जाता है। उनको भी इसमें फायदा होता है कि पुराना इस्तेमाल हो गया और अब जो आएगा नए सिरे से खून खिंचवाएगा, निकलवाएगा और उसे फिर रखा जाएगा। तो ये ताज़ा खून जो है रखा जा रहा है। तो ये चंद बातें थी आपके सामने, जो है ये रूल रेगुलेशन के ताल्लुक से। इस सिलसिले में चौथा जो है ज़ाब्ता ये है, इसका रूल ये है कि अगर मजबूरी है तो मजबूरी जितनी होती है, जितने पे मजबूरी ये खत्म हो जाए, उससे ज्यादा हराम का इस्तेमाल जायज नहीं है। हराम चीज उसके हक में हलाल हुई तो किस हद तक हलाल होती है, जितनी उसकी मजबूरी होती है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर कोई शख्स भूखा है और खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय हराम के, हराम चीज ही है खाने की, अब जान बचाने के लिए उसे हराम चीज उसके हक में हलाल हो गई है, अब उसके लिए खाना जायज है। अब ये नहीं कि हराम चीज खूब अच्छी तरह से डकार ले ले करके पेट भर करके खाए, नहीं, जितने से उसकी जान अब बच सकती है उतना ही जो है उस मजबूरी की वजह से उसे इस्तेमाल करेगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था वो जो है इंटरेस्ट वाला मामला, हॉस्पिटल वगैरह में जब रहते हैं तो अब जब पैसा बहुत सारे जो है अभी सेंटर वगैरह के लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करके जा करके उसको दे देते हैं। अब वो बाद में भी खाने पीने में भी उसका इस्तेमाल होता रहता है। नहीं, जितनी मजबूरी थी उसी हद तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां मजबूरी खत्म हो गई उसकी, अब जो है अब उसकी जान बच गई, मजबूरी उसकी खत्म हो गई, तो उससे ज्यादा ये जायज नहीं लगता है। फिर से वो हुर्मत लौट आती है और उससे ज्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए जायज नहीं। तो कम से कम जिससे वो नुकसान दूर हो जाए, जिस नुकसान का डर है, अगर हराम का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया तो डर है जो इस नुकसान का, तो कम से कम में जितने से उस नुकसान को दूर किया जा सकता है उसी हद तक उसका इस्तेमाल उसके लिए जायज होगा, उससे ज्यादा जायज नहीं होगा। इसी तरह से एक और भी चीज इस सिलसिले में कि जब हुकूमतें होती हैं तो हुकूमतें भी इस सिलसिले में, या जो है पूरी जो जनरल पब्लिक होती है, पूरा एक इलाके में कोई मामला है, तो अगर ऐसा मामला है कोई कि वाकई सबको उसकी वजह से नुकसान पहुंचने वाला है और बड़ी परेशानी का लोगों को सामना हो सकता है, तो ऐसे वक्त में वो परेशानी वाकई ऐसी परेशानी है, इतना जो है उससे नुकसान होगा जो पूरी कौम को होने वाला है, सबको वो परेशानी हो जाएगी और सब उसका शिकार हो जाएंगे। और जो है ऐसा हो सकता है कि सबके ऊपर वो जुल्म है, वो जुल्म किया जा रहा है। जो है ऐसी अगर जो है सूरत पैदा हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी वाकई माने में अगर ऐसे मौके पर जो इस्लामी अगर हुकूमत है, मुस्लिम कंट्री है, तो जो भी वहाँ का हाकिम है, हाकिम अगर इस सिलसिले में उसे डिक्लेयर करता है लोगों की मजबूरी, तो वो मजबूरी मानी जाएगी। जैसे भी आज के दौर में अभी जो है अभी नया नया जो मसला आया ये कोरोना वाला, तो हाकिम वक्त ने अगर जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये बहुत ही वाकई इसका बहुत ज्यादा नुकसान है और बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो जाएगी, जिसकी वजह से हाकिम वक्त ने कर्फ्यू लगा दिया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो मस्जिदें बंद कर दी, तो अब जमात से नमाज के लिए नहीं जा सकते, तो मजबूरन कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, घर में नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब ये मामला जो है कि आप मस्जिद को नहीं जा सकते या जुमे को नहीं जा सकते, तो एक फर्ज है, फर्ज को छोड़ना भी क्या है,
حرام ہوتا ہے. یاد رکھیں جیسے کوئی حرام چیز کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، ویسے ہی جو چیز ہم پر فرض ہے، جو چیز واجب ہے، اس کا چھوڑنا بھی حرام. تو حرام تھا اس کا چھوڑنا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا. کہ واقعی معنی میں حاکم وقت نے یہ بات کہی کہ یہ نقصان ایسا ہے جو سب کو ہونے والا نقصان ہے اور پوری قوم اس کا شکار ہو سکتی ہے. اسی لیے سب کے لیے ایک جو ہے مجبوری کی وجہ سے سب کے لیے رول بنا دیا گیا، ریگولیشن اس کا جو ہے یا کہیے ضابطہ بنا دیا گیا. تو اس ضابطے کی لوگوں کو پابندی کرنی ہوگی اس نقصان سے بچنے کے لیے. اور یہ مجبوری ہے کہ اس میں وہ حرام چیز حلال ہو گئی. حرام چیز کہاں؟ یہاں پر جو چیز واجب تھی اس کے حق میں، اب وہ چیز واجب نہیں رہی اور اس کا چھوڑنا اس کے لیے جائز ہو گیا. تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو ہم نے رول ریگولیشن کے طور پر آپ کے سامنے بتائیں. جو اس قاعدے کو اپلائی کب ہوگا، یہ قاعدہ کب کہا جائے گا کہ یہ مجبوری ہے اور مجبوری کی وجہ سے حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، تو اس کے لیے کیا رول ریگولیشن ہے، پہلے میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے. ابھی مزید اس قاعدے کے تعلق سے اس قاعدے کی مزید وضاحت اور اسی طرح سے اس قاعدے کے بارے میں اس کی جو دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ دلیلیں اور یہ سب اس طرح کی چیزیں ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ آگے کے درس میں، کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر لے سکتے ہیں. اگر آج کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو کر سکتے ہیں. یہ تو اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ جو قاعدے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہماری زندگی سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، کہ اس کا جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، سود کا پیسہ ہم گھر بنانے اور راستے بنانے کے لیے دے سکتے ہیں کیا؟ جی کسی کو گھر بنانے کے لیے سود کا پیسہ دے سکتے ہیں ہم؟ بنانے کے لیے؟ ہاں، گھر بنانے کے لیے. نہیں صاحب، نہیں صاحب، گھر بنانے کے نہیں دے سکتے. سمجھئے؟ بنانے کے لیے جی آواز تو آپ لوگوں کو آ رہی تھی نا اچھی طرح سے؟ جی آ رہی ہے شیخ، آ رہی ہے شیخ. پہلے بھی آ رہی تھی نا، درس دے رہا تھا تو. ہاں الحمدللہ ٹھیک تھا. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ کسی کو سوال کرنا ہو کر لیں. شیخ السلام آپ نے علیکم شیخ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بول. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب میں لوگوں کا گھر ٹوٹ کے برباد ہو جاتا ہے، پوری وہ برباد ہو جاتے ہیں. کیا اس مسئلے میں کیا سود کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، سود کا پیسہ نہیں استعمال کریں گے. پہلے آپ کیا کریں گے؟ ابھی جو میں نے آپ کو ضابطے بتائے اس کے رول ریگولیشن، کہ پہلے آپ جیسے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ایسے ہی جو ہے اور بھی لوگ مدد کے لیے فنڈ وغیرہ جو ہوتا ہے لوگوں کے پاس، تو وہ سب جو ہے لے کر کے آپ وہاں استعمال کریں گے. پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو اس کی جائز شکلیں ہیں وہ جائز شکلیں پہلے اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ لا کر کے ہم جو ہے کریں گے، اس کو پورا کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلے زکوٰۃ کا پیسہ آپ اکٹھا کریں، اور بھی لوگوں کے پاس سے ڈونیشن آپ لیں، لوگوں سے مدد لیں. آپ کی جو ہے بھائیوں کا نقصان ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ بھی ایسی شکل میں مدد کرتی ہے تو گورنمنٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں زیادہ زیادہ پیسے، کیونکہ ایسے موقع پر ٹیکس تو سبھی لوگ دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، سبھی لوگ دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مدد کرے ان کی، اور کرتی بھی ہے. تو ہمیں آگے بڑھ کر کے کوشش کر کے گورنمنٹ سے بھی جو مدد ملتی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت شیخ؟ الحمدللہ. شیخ سوال ایک یہ تھا کہ بعض بھائیوں کی طرف سے شبہات آتا ہے
کہ مندر وغیرہ میں یا جو بھی غیر اللہ کے نام میں جو پرساد ہوتا ہے جیسے پھل وغیرہ اگر کوئی وہ دیتا ہے تو وہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ حرام صرف ذبیحہ ہے. غیر اللہ کے نام میں جو جانور ذبح ہوگا صرف وہ حرام ہے. اناج سب کے سب حلال ہے. اگر کوئی مندر کا پرساد دیتا ہے یا مزار سے کوئی پھل اگر لا کر دیتا ہے یا میٹھا کچھ کھانے کا دیتا ہے تو یہ کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. کہ حرام کی کوئی دلیل ان کے نزدیک نہیں ہے شیخ. تو جی ہاں، اس کو کیا کس کرنا طرح سے ہے، جواب دے شیخ آپ؟ ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. ابھی اسی قاعدے کی مزید جو وضاحت آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ جو ہے اس کی حرمت کس حد تک ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ، اور کس حد تک اگر مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہے تو ویسے بھی یہ سب چیزیں چونکہ کہیں بھی پوجا پاٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تو کھائی نہیں جاتی ہیں. یہاں تک کہ جو فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے وہ چھوڑو پوجا پاٹ کا، جو اہل بدعت کی یہاں طریقہ ہے یہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا، تو وہ سب بھی جو ہے ہم استعمال نہیں کرتے. اس میں کم سے کم جو چیز آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے بدعت کو ترویج ملتی ہے. اس سے ہم گویا کہ غلط چیز میں اپنا تعاون دے رہے ہیں، ان کی وہ چیزیں قبول کر کے، ان کی وہ چیزیں لے کر کے. صرف حرام ہونے کا مسئلہ نہیں، وہ کھانا حرام ہو گیا یہ ہم نہیں کہتے، یاد رکھیے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے جائز ہے. جیسے مٹھائی ہے، اس پر اس نے جو ہے فاتحہ جو ہے پڑھی ہے، تو اب وہ مٹھائی تھوڑے نا حرام ہو جاتی ہے. مٹھائی ہے، وہ کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جس طریقے سے مٹھائی ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ جو طریقہ اس کے لیے اپنایا گیا اس میں اگر ہم جو ہے ساتھ دیتے ہیں ان کا، وہ مٹھائی لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس چیز کو رواج دے رہے ہیں اور ایک غلط چیز کو ہم جو ہے معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، یہاں جو ہے یہ پہلو سامنے ہوتا ہے. اور اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے کبھی آدمی جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی لے لیا کرو، کوئی بات نہیں. تو مجبوری کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی، تو انشاءاللہ یہ مجبوری کے بیان میں آگے اس کی یہ سب مثالیں بھی آئیں گی. میں تو یہ زیادہ نہیں بلکہ جو ہے آج جو ہے ہمارے بھائی لوگ جو کمپنیوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کمپنیوں میں مختلف جو ہے مذاہب کے ماننے والے کام کرتے ہیں. تو ان کی جو ہے تہوار ہوتے ہیں، ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں، ایسے موقعوں پر وہ لوگ جو ہے لا کر کے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. اب کرسمس ہے تو اس کے تعلق سے لا کر کے کچھ دیتے ہیں، دیوالی ہے تو لا کر کے کچھ دیتے ہیں. تو اب یہ سب کچھ مسائل ہوتے ہیں تو کیا اسے قبول کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی بھی تو کیا مجبوری کیا ہے اس میں، کیا واقعی مجبوری ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم مثال یہ سب پیش کریں گے. مجبوری کے تعلق سے بھی اور بھی، یعنی اس قاعدے کے تعلق سے بھی اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. شیخ اور ایک سوال تھا جی کہ ایک لڑکا ہے جو بینک میں کام کرتا ہے، بینک میں کام کرنا ہے، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیسہ حلال نہیں ہے، صحیح ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ چھوڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کی بیوی بچے ہیں، یہ ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے نوکری چلا جاتا ہے تو اس کو خرچہ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کرے، ساتھ ساتھ چھوڑ دے یا کوئی ڈھونڈتا رہے اس کے بعد کچھ دن تک چلا اگر سکتا کوئی ہے؟ شخص بینک میں کام کر رہا ہے، یاد رکھیے گا فرق یہ ہے کہ بینک میں کام کر رہا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کما رہا ہے وہ حرام کی کمائی ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا. اس میں یہ نہیں کہ ڈھونڈتا رہے بعد میں مل جائے کہ چھوڑ دے گا. یہ تو ان کمپنیوں کی بات ہوتی ہے، کہیں کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کمپنی میں کچھ ایسے کام بھی، اس میں صحیح کام بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں اور کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہوتے. ایسا کچھ معاملہ ہے، کمپنی مکمل طریقے سے غلط یا حرام نہیں ہے ہمارے لحاظ سے. یعنی وہ تو کوئی کمپنی بھی اس کا جو اپنا رول ریگولیشن ہے اس کے لحاظ سے چلتی ہے. میں اسلامی لحاظ سے بول رہا ہوں کہ وہ مکمل طریقے سے حرام کا معاملہ نہیں ہے. تو وہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے اور دوسری کوئی جگہ ملے تو وہ چلا جائے وہاں پہ وہ بہتر ہے. لیکن یہ جو بینک کا معاملہ ہے نا بہت فرق ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ بیوی بچوں کے خرچے کا مسئلہ، ابھی آپ نے کہا ہے نا یہ مسئلہ، اپنا خرچہ کمائیں گے نہیں تو کیا کریں گے، اپنا خرچہ ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے، تو اس کے لیے اسے محنت تو کرنی پڑے، کچھ نہ کچھ تو کمانا پڑے گا. تو اب
فوری طور پر چھوڑے گا تو کیا کریں گے؟ یہ آپ نے جو کہا یہ فوری طور پر چھوڑ دے گا، اگر اس کو واقعی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں وہ زکات کا پیسہ لے سکتا ہے، وہ لوگوں سے مدد کا پیسہ لے سکتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہماری کمیونٹی کی ذمہ داری بن جائے گی، سماج کی ذمہ داری بن جائے گی، اور لوگ کریں گے تب تک کوئی دوسرا کام تلاش کرنا اور دوسرا کام جو ہے تلاش کر کے اپنا کام کرنا۔ یہ چیز چونکہ ٹوٹلی حرام ہے نا، وہ تو جو کچھ بھی اس کا جائے گا پیٹ میں، اگر وہ لے کے کماتا بھی رہے گا تو جائے گا پیٹ میں، تب حرام نہ جائے گا اس کے پیٹ میں۔ تو حرام شیخ اپنا مائک ذرا چیک کر لیجیے، آپ کا آواز بہت ڈسٹرب آ رہا ہے، ہو رہی ہے۔ آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، اچھا ابھی صحیح آ رہی ہے؟ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، کچھ لگ رہا موومنٹ ہو رہا ہے۔ وہاں ادھر سے ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی صاحب اگر مائک لے کے چل رہے ہیں تو فون لے کے چل رہے ہیں تو مت چلیے کیونکہ کوئی ڈسٹربنس آ رہا ہے۔ ہاں کہیں اور سے ہو رہا ہے، یہاں سے نہیں ہے، ہاں میرے پاس سے نہیں ہے۔ اپنا مائک جیک فون میں لگا کے بات کیجیے، جیک لگا نہیں ہے۔ جاوید صدیقی صاحب آپ کا کوئی سوال تھا، آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے، بتائیے، انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا ایک سوال ہے کہ مجبوری کی حالت میں یا جان جانے کا جو حالت ہوتا ہے ابھی، اس میں شرکیہ کلمہ کہنا ہاں یہ جائز ہے یا یہ آپ کو آئے گا، یہ آپ کو آئے گا، ابھی اس کی شرح میں آئے گا، آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں کل ہی کے درس میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ انشاءاللہ۔ بس کریں جزاک اللہ شیخ۔ ہاں ہلو جی شیخ بولیے۔ کہہ رہا ہوں بس کریں اسی پر آج کا درس، کل ملیں گے پھر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔